सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो जस्ट टीवी। मैं हां नीलम सैनी। खबरां दी बुलेटिन दी शुरुआत हेडलाइंस दे नाल। किसान अंदोलन दे 100 दिन पूरे। किसानी नूं नजरअंदाज करन वाली मोदी सरकार खिलाफ केएमपी जाम करके कीता गया प्रदर्शन। राज्यपाल ने कही अंदोलन जारी रखण दी गल। मोदी सरकार ते वरे राकेश टिकैत क्या किसानां तो डर के बीजेपी पहुंची बंगाल, पर उत्थे भी होना बीजेपी दा बुरा हाल। दिल्ली दे सिक्ख्या मॉडल नूं मिलिया नवें सिक्ख्या बोर्ड दा तोहफा। कैबिनेट दी मीटिंग च लगी मोहर। हुण बच्चियां दी पढ़ाई दे नाल तैयार होणगे रोजगार दे ऑप्शन। कैग दी रिपोर्ट तो बाद आम आदमी पार्टी दे निशाने ते कैप्टन सरकार। सिक्ख्या ते सेहत ते होए घट खर्चे नूं लैके सवालां दे कटहरे च खड़ी कीती कैप्टन सरकार। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬਲਬ ਦਾ ਆਇਆ 85,000 ਬਿੱਲ। ਸੋ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ 100 दिन पूरे कर चुका है। अज किसानां वालों केएमपी हाईवे ते 6 घंटियां दा जाम लगा के सुत्ती पई सरकार नूं जगाउण दी कोशिश की गई। सवेरे 11 बजे तो शाम 4 बजे तक लगे इस जाम दौरान सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी हुई। किसानां ने काले झंडे लैके कानूनां खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। इस मौके किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण जारी है और अगे भी इसी तरह जारी रहेगा। राजेवाल ने अपनी अगली रणनीति दसदियां कहा कि अगे 5 राज्यां दीयां चोणां दौरान ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ। 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ पूरा नहीं होना। की कुछ कहा राकेश टिकैत ने, तुसी भी सुनो। आपको हौसला 1 साल का रखना पड़ेगा, लंबा भी चल सके, लेकिन आपको तैयारी 1 साल की रखनी पड़ेगी। इन्हीं टेंटों में आपको लौटना पड़ेगा, अपने कूलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बरसात आएगी तो बरसात की व्यवस्था होगी, आगे फिर सर्दी आएगी। जो 40 लोग हैं हमारे, उन अलग भी बहुत लोग हैं। वे पूरे देश भर में जा रहे हैं, पूरे देश की जनता आपके साथ में है। अभी लड़ाई लंबी होगी, सवाल बहुत हैं। सरकार मिल नहीं रही, सरकार पिछले 1.5 महीने से गायब है। सरकार दिल्ली छोड़ के कहीं भागी, और ये पता चला कि जब गद्दड़ के दिन आते हैं ना, वो खेत छोड़ के गांव की तरफ को जाता है। सरकार भी दिल्ली छोड़ के गांव की तरफ को जा रही। गांव वाले लाठी लेकर बैठे, न सरकार दिल्ली में है न सरकार गांव में है। सरकार कहाँ गई? सरकार गई है बंगाल। बंगाल में भी हमारे लोग जा रहे हैं, रुद्दू मानसा जी जा रहे हैं अपना लठोड़ा लेकर बंगाल में भी जाएंगे। सरकार को बंगाल से भी जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा बंगाल से भी। पूरे देश में जाएंगे, 40 के 40 लोग जाएंगे। किसान अंदोलन 100 दिन पूरे हो चुके ने, पर केंद्र सरकार इस अंदोलन ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਫਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट दे विच इस फैसले ते मुहर लगा दी है। इस बारे जानकारी दिंदियां दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस्सिया है कि 2021-2022 सिक्ख्या वरे दौरान कुछ स्कूलों च प्रीख्या दिल्ली सिक्ख्या बोर्ड दे तहत ही लीती जाएगी। होर सूबे वांग वखरा सिक्ख्या बोर्ड बनाउण दी लोड़ बारे गल करदियां केजरीवाल ने कहा कि पिछले 6 सालों दौरान उन्होंने सरकार ने हर साल दिल्ली के 25% बजट नूं सिक्ख्या ते खर्चना शुरू किया, जिस दे नाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सिक्ख्या मॉडल बेहतरीन बन सकिया। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड राही अजिही सिक्ख्या नीति बनाई जाएगी तां जो बच्चों नूं पढ़ाई तो बाद रोजगार लई अपणियां डिग्रियां लैके दर दर ना घुमना पवे।
आज हम लोगों ने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। ये कोई मामूली बोर्ड शिक्षा बोर्ड नहीं है। जैसे हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है तो हमने तय किया कि हम भी एक अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाएंगे। ऐसा नहीं है। ये शिक्षा बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस शिक्षा बोर्ड के ज़रिए हम क्या हासिल करना चाहते हैं। आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बड़ी बड़ी डिग्री पीएचडी करने के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। बच्चे घर में बेरोजगार बैठे हैं। ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा। अब ये बोर्ड ऐसी शिक्षा तैयार करेगा, ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा। हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेगा, ताकि जब शिक्षा करके वो निकले तो वो रोज़गार ढूंढने के लिए दर दर की उसे ठोकरें ना खानी पड़े। उसका रोज़गार उसके साथ तैयार होना चाहिए। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 0.63% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8x10 ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲਬ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 85,000 ਰੁਪਏ। सुन के तुसी हैरान होवोगे, पर जिस बुजुर्ग जोड़े ने 8x10 के कमरे च लगे एक बल्ब का बिल इन्ना वड्डा आया है, उन्हां दी परेशानी दा तुसी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिजली दीयां कीमतां घटा के राहत देना तो बहुत दूर की गल है। एक खबर सुन के इदां लगता है कि कैप्टन सरकार गरीब जनता नूं बिजली के बिलां राहीं लुट के सरकारी खजाना भरना चाहती है। अमृतसर के बंगला बस्ती च रहिंदे इस बुजुर्ग जोड़े के घर पहली बार इन्ना वड्डा बिल नहीं आया। इस तो पहला भी ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ 30,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਤੇ ਖੱਜਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। अस्सी हजार 85,000 आया ऐसी है। मैं तो क्या क्यों इतना बिल कैसे आया? मेरा कुछ नहीं है ना, एक टीवी है, एक पंखा है बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। बस तो यही कारण क्या समझते इसके पीछे में? क्या बिजली वालों से बात हुई थी आपकी? बिजली वाले तो कुछ कहो, पर मेरा घर वाला गए हैं वो भी बिजली वाले सुनते नहीं है, नहीं सुनते। तो अब बिजली काट दी गई है आपकी? हाँ, मीटर उठा के ले गए हैं। मैं इसे दूसरे से बत्ती लेके जला रही हूँ। मैं कल से ऐसी अंधेरे में बैठी हूँ। अभी आप देख रहे हो हमारा अंधेरा पड़ा हुआ है घर के सारे। तो बच्चे वगैरह हैं आपके? नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, बच्चा कोई नहीं है। मैं गरीब नहीं एकदम हूँ, एकदम गरीबी बंदा। मैं इतना बिल कहाँ से भरूंगा? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ। 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਇੱਕ LED ਬਲਬ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 83,905 ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਜੀ? 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜੰਪ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 80,000 ਰੁਪਇਆ 85,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਕੇ। ਬਦਾਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, MLA ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਾਮ ਇੱਕ ਗੈਸਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਦਾਮ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ CM ਹਾਊਸ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਕੱਚੀ ਲਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲਾ ਕਿਲਚਾ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ 29,600 ਲੀਟਰ ਕੱਚੀ ਲਾਣ, 395 ਬੋਤਲ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਦਰਿਆ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 29,600 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ, 395 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਲੀਸਿਟ ਲਿਕਰ, 9 ਲੋਹੇ ਦੇ ਡਰਮ, 4 ਪਤੀਲੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ FIR ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ DC ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ DC ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ KMP ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ BJP ਪਹੁੰਚੀ ਬੰਗਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ BJP ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬਲਬ ਦਾ ਆਇਆ 85,000 ਬਿੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸਟ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।